درداں اس خالی خانے تے دے وچ دخل مکانا ہو محبوباں تو وچھڑن لگیاں تے مشکل بچ دیا جانا. جو ہے فیل قرآن مجید کی 30ویں پارے کی صورت ہے. تو اس میں جو ذکر ہے ابراہ کا ذکر ہے کہ وہ اپنے صنعاء سے اٹھا یمن سے اور اس نے ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنا ہے. ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا. فیل کہتے ہیں ہاتھی کو عربی زبان میں فیل. اور ہاتھیوں کے ساتھ وہ جب آیا تو اس نے حملے کا جب ارادہ کیا تو ایک ہاتھی تھا جو ان سب کا سردار ہاتھی تھا آگے آگے تھا. اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی عظمت اور تقدس ڈال دیا اور اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. جو خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کی جو سرحد تھی اس ہاتھی نے بالکل انکار کر دیا. وہ نہیں چلا. آج تک تاریخ میں تفسیر میں جب بھی یہ سورۃ الفیل کی تشریح کی جاتی ہے یا سیرت النبی میں جہاں بھی ابن ہشام میں یا جہاں بھی سیرت کی کتابوں میں اس کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس ادا کو پسند کیا کہ اس نے جانور ہو کر احترام کیا تو وہ تاریخ کا حصہ بن گیا. اور اس ہاتھی کا جو نام تھا جانوروں میں جو قدور جانور ہے ہاتھی جانوروں میں بہت اونچا مقام رکھتا ہے تو نام کے حوالے سے بڑا یہ تقدس نام ہے. تو اس نام کے حوالے سے بھی بڑا اس کا ہے. تو جو اس کا جو ہاتھیوں کا سردار تھا اس کا نام جو تھا تاریخ میں موجود ہے جی ٹھیک ہے ہاں جی محمود نام تھا. جی تو آج میں سینٹر کے سردار کو جو ہمارے دوستوں کے دلوں کے سردار ہیں جناب حاجی محمود صاحب میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے خیال پیسہ. السلام علیکم. میں تمام ساتھیوں سے جو ہمارے آج مہمان بنے ہیں میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آج بہت سے چہرے جو ہم کافی عرصے سے نہیں دیکھ پا رہے تھے آج اللہ پاک نے ان کا دیدار کروا دیا. تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں. یہ زندگی ایسے ہی ہے کہ کل لگتا تھا کل ہم نے جوائننگ دی تھی اور آج ہم ریٹائر ہو رہے ہیں اور یہ زندگی ان دو لفظوں کے اندر ہی گزر گئی کل اور آج. تو یہ ہماری زندگی کا یہ ہے طریقہ جو ہم نے گزار دیا ہے. باقی جو رہ گئی ہے وہ اللہ پاک اپنے نبی اور اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت میں گزر جائے تو یہی ہمارا جو ہے وہ آخرت کے لیے سبب بن جائے. اللہ پاک سب کو اپنی اپنی خوشیوں سے نوازے, اپنے بچوں کی خوشیوں سے نوازے. میں یہاں 2-4 باتیں ضرور کرنا چاہتا ہوں, ٹائم لینا چاہتا ہوں کیونکہ آج ہمیں ٹائم ملنا ہے, اس کے بعد ہمیں ٹائم نہیں ملنا. تو کھانا ٹھنڈا بھی ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ میں جب لاہور میں آیا تو یہاں کا ماحول بہت اچھا تھا. ہماری یہاں شفٹ چلتی تھی کیونکہ یہ شفٹ ہمارے ڈی جی صاحب جو تھے انہوں نے یہ شفٹیں بنائی تھی اور آگے وہ اپنے سیکٹریوں کو گورنمنٹ کو بھی یہی کہتے تھے کہ ڈیٹا انٹری آپریٹر جو ہے وہ 4 گھنٹے صحیح ایفرٹ کر کے کام کر سکتا ہے, اس کے بعد وہ کام نہیں کر سکتا. تو 86 سے لے کے 90 تک میں وہاں اسلام آباد میں رہا تو وہاں بہت کام ہوتا تھا اور وہ ہم شفٹوں میں کام کرتے تھے. رات 24 گھنٹے کی شفٹیں ہوتی تھی تو وہ 6 گھنٹے کی شفٹ ہوتی تھی, کبھی کوئی 4 گھنٹے کی ہوتی تھی. تو وہ اس میں ہم اتنا کام کرتے تھے کہ وہ ہمارے جو ڈی جی صاحب تھے وہ باقاعدہ مطلب پریس میں کہتے تھے کہ جتنا ہم نے کام ان بچوں سے لیا ہے ان کی کیٹاگری چینج ہونی چاہیے. 10 سال کے بعد ان کو اگلا گریڈ ملنا چاہیے یا اگلی کیٹاگری میں ان کو جانا چاہیے, سپروائزر بن جائے, اسسٹنٹ سپروائزر بن جائیں, آگے جائیں. تو یہ شفٹیں جب ادھر آیا تو یہاں بھی شفٹیں چل رہی تھی تو وہ وہاں یہاں پہ ہم اپنا جو ہمارے ڈائریکٹر تھے
आरिफ अली लीम साहब, उनके बाद गुलाम हैदर अकबर साहब थे। तो वो हमें कहते थे कि यार आप थोड़ी, आप लोगों की तनख्वाहें हैं, तो आप जब ड्यूटी करते हैं तो उन दिनों डाटा एंट्री का काम बहुत ज्यादा होता था। तो हम जनाब काम करते थे डाटा एंट्री का, यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे के फिर हम पार्ट टाइम करने जाते थे वहां से। तो जब ये डाटा एंट्री खत्म होना शुरू होगी 10, 15, 20 साल के बाद, तो वो पार्ट टाइम भी खत्म हो गया। तो उसके बाद मेरे बच्चे पहले छोटे थे, जब बच्चे बड़े हो गए तो हालात जो है वो डिफिकल्ट हो गए। बच्चों की तालीम जारी रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्कूलों में मतलब पढ़ रहे थे। तो मैं उन तमाम साथियों का जिन्होंने आज मेरा बच्चा एक माशाल्लाह CSS करके वो ट्रेनिंग कर रहा है, मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरा एक बेटा CA कर रहा है। तो ये उनको इस मकाम तक पहुंचाने में मेरे यहाँ के बहुत अच्छे साथी हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की हर लिहाज से। उनमें मैं नाम लेकर पुकारूंगा, मोहम्मद इकबाल साहब, अकरम हयात साहब, सादका सुल्ताना साहिबा, सफीर अली सफरी साहब, मोहम्मद वकील साहब, ये सब मेरे दोस्तों ने मेरे साथ भरपूर तावन किया, भरपूर मेरी हेल्प की, और मैं उन सब का तहे दिल से मशहूर हूँ और मैं मरते दम तक इनको दुआएं देता रहूंगा। और बाकी रह गई बात, हमारी ये सबसे बड़ी खुशकिस्मती रही है यहाँ पर कि हमारे ये जितने भी लोग हैं, ये सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं थे, ये एक मुकम्मल इंसान भी थे और अपने किरदार में हर फन मौला भी थे, जिनमें इकबाल साहब थे। हमारा कोई भी काम है, कोई फ्रिज लेनी है, कोई टीवी खराब हो गया है, कोई भी काम इलेक्ट्रिशियन का है, तो जनाब हमें कोई पता नहीं होता था कि हमारी चीजें खराब हुई पड़ी है, इकबाल साहब वो खराब हो गई, और जनाब हमें पता ही नहीं, वो अपने जेब से पुर्जे लेके जनाब घर पहुंचा होता था, तो वो जनाब सही कर रहा है, वो सारे काम वो हमारा करता था। अब हमारे जो काम है मनसब अली साहब ने संभाले हुए, और बाकी जो दफ्तर के काम है, जो AGPR के काम है, वो सारे मोहम्मद वकील साहब ने संभाले हुए। तो मैं कहता हूं कि ये इस जैसा माहौल और इस इदारे जैसे लोग मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखे, जो इतने मतलब जबरदस्त किस्म के और खलूस दिल से काम करने वाले और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अल्लाह पाक इन सबको अपने अपने बच्चों की खुशियां देखनी नसीब फरमाए। अल्लाह पाक इनके हर मामलात में अल्लाह पाक इनकी मदद फरमाए। और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, जितनी भी जहाँ सर्विस गुजरी है उन सब में मैं इसलिए खुशकिस्मत हूँ कि मेरे साथ आरिफ अली हलीम से लेकर जहीर साहब तक जितने भी अफीसर गुजरे हैं और आए हैं हमारे, उन सब का मेरे साथ बहुत इज्जत का, बहुत प्यार मोहब्बत का सिलसिला रहा है। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ और उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरे साथ हर मामले में मेरे साथ तावन किया। अब मैं पिछले दिनों काफी मैं बीमार हो गया था 3-4 साल पहले, तो उसमें मुझे मैं नाम लेना जरूर अच्छा समझता हूँ कि मुजाहिद अली साहब ने मेरे साथ बहुत अच्छा तावन किया। एक जगह 2 ड्यूटी लगनी थी, वो मेरी बीमारी की वजह से मैं नहीं जा सकता था, तो मुजाहिद साहब ने मेरे साथ बहुत तावन किया और उन्होंने कहा कि आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आपकी इधर ही ड्यूटी लगेगी। तो मैं सर आपका भी बहुत मशहूर हूँ, अपने डायरेक्टर साहब का और रशीद साहब की वो बात आज भी मुझे याद है, जब हम रात को यहाँ काम कर रहे होते थे तो वो अपने घर से खाना 50-60 बंदे थे उस वक्त हम, तो अपने घर से खाना पका के हमारे यहाँ लाते थे और अपने हाथों से हमें खिलाते थे। यार मेरे बच्चे काम तो इन जैसे अफीसर हमें मिले हैं तो हम खुशकिस्मत ही हुए ना। तो मैं सबका मशकूर हूँ और सब दोस्तों का और सब साथियों का और खास तौर पे लेडीज का, और मैं एहसानमंद हूँ सादका सुल्ताना का कि उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की, मैं बहुत ज्यादा मशकूर हूँ। अकरम हयात साहब का, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। तो मोहम्मद अशरफ बिहाड़ी, ये सब ऐसे दोस्त हैं जो कभी भी दिल से निकल नहीं सकते। अल्लाह पाक सबको खुशियां अता फरमाए, अल्लाह पाक सब पे रहमत फरमाए।